Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji kita ucapkan kepada Allah yang mana beliau masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita rahmat. Dengan nikmat dan rahmatnya itulah kita masih dapat menikmati indahnya hidup ini. Dan solawat berangkaikan dengan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Bukhari MMAG. Yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Mastama Masa Ta'aruf Mahasiswa tahun 2020-2021. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Staipik Sumbar. Yang terhormat pengurus SEMA Senat Mahasiswa. Yang terhormat pengurus BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang terhormat pengurus HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan. Yang terhormat mahasiswa-mahasiswi Staipik Sumbar. Dan yang kami istimewakan, mahasiswa baru Staipik Sumbar. Dengan mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari'ah kita. Kepada qari'ah kita disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار Selanjutnya, agar berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan doa dari saudara kita kepada selamat. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصمنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وصورك وحسن عبادتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من البراس والجنون والذنوب ومن السيء الأسقام. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخرج لنا من الجن مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bangsa dan tanah
Selanjutnya, agar berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan doa dari saudara kita kepada selamat. Disilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصمنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وصورك وحسن عبادتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من البراس والجنون والذنوب ومن السيء الأسقام اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخرج لنا من الجن مع الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara kita selamat yang telah membacakan doa di depan kita bersama. Mudah-mudahan acara kita diberikan keberkahan dari awal sampai akhir hendaknya. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana Masa Ta'aruf Mahasiswa tahun 2020-2021 kepada Bapak Martono MA. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat Bapak Dr. Haji Bukhari MMAG. Seterusnya yang kita hormati rekan-rekan panitia dari dosen dan mahasiswa dan teristimewa kepada peserta Mastama mahasiswa STEPIK tahun 2020. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga dapat melaksanakan acara Mastama. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah acara kita dan kegiatan Mastama tahun ini dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tersampaikan kepada Nabiina wa Habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua, panitia dan peserta Mastama yang sama-sama kita hormati, izinkan kami dari panitia untuk melaporkan terkait pelaksanaan kegiatan Mastama STAIPIK Sumatera Barat tahun 2020. Yang pertama, kami sampaikan kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam dan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, jumlah peserta Mastama tahun 2020 insya Allah 187 orang, dengan panitia 20 orang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Terkait dengan hari dan tanggal yang telah disepakati, dan insya Allah hari dan tanggal ini adalah pada hari Kamis tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 September 2020. Berikutnya terkait dengan waktu pelaksanaan Mastama, kita mulai dari jam 07 atau jam 7.30 pagi sampai dengan jam 15 sore, tepatnya jam 3 sore. Berikutnya terkait dengan kegiatan Mastama tahun ini adalah kita lakukan dengan cara daring. Berikutnya terkait dengan perlombaan, ada beberapa perlombaan yang insya Allah akan kita laksanakan. Pertama, tilawah Al-Quran, dan kedua, tahfizul Quran. Insya Allah nanti peserta akan kita ambilkan dari grup yang sudah panitia bagikan, dan masing-masing grup nanti akan mengirimkan 1 pa dan 1 pi untuk tilawah, 1 pa dan 1 pi untuk tahfizul Quran dari masing-masing kelompok yang sudah dibagi oleh panitia. Dan terakhir, kita mohonkan kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran untuk membuka secara resmi Mastama tahun 2020. Mungkin hanya ini yang dapat sampaikan kepada Bapak Ketua agar dapat dimaklumi. Akhir kalam kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Panitia Pelaksana Mastama tahun 2020-2021. Baiklah, kepada seluruh peserta masa ta'aruf mahasiswa STAIPIK Sumatera Barat, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dan arahan sekaligus pembuka acara masa ta'aruf mahasiswa STAIPIK Sumatera Barat yang akan langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Julkarim LCMA selaku Wakil Ketua 1. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا كما ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار حتى يكونوا إخوة متحابين في الله
Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu Allah azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah wa bi iznihi wa sirajan munira. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Yayasan Pengembangan Ilmu Al-Quran Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Wakil Pimpinan, yang sama-sama kita hormati para dosen Sivitas Akademika STIPIK Sumatera Barat, yang sama-sama kita hormati seluruh panitia masa ta'aruf mahasiswa yang diamanahkan pada tahun ini, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi baru yang pada tahun ini meletakkan pilihannya untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran STIPIK Sumatera Barat. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya kita dapat melaksanakan masa ta'aruf mahasiswa yang dimulai pada hari ini. Dapat dipastikan nikmat-nikmat Allah selalu dan senantiasa tercurah kepada kita dan setiap hari terus bertambah. Nikmat yang terus bertambah, saudara-saudari sekalian, yang dikaruniakan Allah itu semestinya kita setiap hari bertambah pula amal salat kita, meningkat ibadah-ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Termasuk nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita menjadi mahasiswa-mahasiswi baru di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran STIPIK Sumatera Barat. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri. Kemudian salat dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam kehidupan kita. 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang sangat baik. Oleh karena itu, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka setiap kali itu kita mengirimkan salawat dan salam buat baginda Nabi, karena Allah saja dan malaikatnya mereka bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman supaya bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang difirmankan Allah dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudari sekalian, para mahasiswa-mahasiswi baru yang tergabung dalam acara Mastama masa ta'aruf mahasiswa STIPIK Sumatera Barat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali kami ingin sampaikan kepada kita bahwa semestinya yang akan menyampaikan kesambutan ini adalah Bapak Dr. Haji Bukhari MMAG, yang karena satu dan lain hal maka diamanahkan, diwakilkan kepada kami sebagai wakil ketua 1 dalam bidang akademik yang menyampaikan membuka acara pada pagi hari ini. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa poin penting dalam pembukaan dan arahan pada pagi hari ini dalam melaksanakan masa ta'aruf mahasiswa atau yang disebut dengan Mastama. Yang pertama adalah kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran STIPIK Sumatera Barat mengucapkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang, welcome to STIPIK Sumatera Barat. Kami ucapkan selamat datang Anda semua di lingkungan
kampus tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran STIPIK Sumatera Barat. Dari tahun ke tahun mencetak dan membentuk generasi rijal yang mereka para pencinta-pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah gilirannya kepada Anda yang menjatuhkan pilihan untuk menjadikan STIPIK sebagai tempat untuk melaksanakan perkuliahan yang mudah-mudahan cita-cita besar Anda terwujud di kampus tercinta ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan bahwa kita lulus diterima dan alhamdulillah telah mendaftar ulang di sekolah kita ini STIPIK Sumatera Barat, ini tidak terlepas dari karunia Allah. Jadi karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita syukuri dengan sungguh-sungguh dengan melaksanakan apa yang semestinya dan layaknya sebagai seorang mahasiswa, terkhusus mahasiswa Al-Quran di sekolah kita ini. Cobalah bayangkan saudara-saudari sekalian, kalau mahasiswa-mahasiswa baru sebelumnya adalah di SMA, atau mungkin di SMK, atau mungkin di Aliyah, dari sekian puluh atau sekian ratus mahasiswanya kelas 3 SMA, 3 Aliyah, berapa persen yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Dari presentasi yang melanjutkan ke perguruan tinggi tersebut, berapa persen yang bisa masuk ke perguruan tinggi keagamaan penghafal Al-Quran? Maka kita akan menemukan jawaban sangat sedikit dan sangat sedikit sekali. Dan di antara yang sedikit itu adalah Anda. Maka ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Berapa orang anak kelas 3 SMA, anak kelas 3 Aliyah di kampung Anda? Dari Solok misalnya, dari Pasaman misalnya, dari luar daerah Provinsi Sumatera Barat misalnya. Dan berapa mereka yang berkesempatan untuk bisa belajar di perguruan tinggi? Sangat sedikit dan sangat sedikit. Dan Anda telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang adalah mereka yang memiliki kemampuan soal finansial, tetapi keinginan mereka yang tidak ingin melanjutkan kuliah. Kadang ada keinginan mereka untuk melanjutkan kuliah, tapi kondisi keadaan keuangan orang tua yang tidak memungkinkan. Tapi Anda sekarang telah bersemu semangat keinginan untuk melanjutkan perkuliahan dan didorong oleh supporting system dari orang tua dari segi finansial dan yang lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Anda berkuliah di tempat ini, dan ini adalah karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswa. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, jangan sekali-kali sia-siakan. Dan bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat ini? Yang pertama, para ulama menyebutkan adalah mengakui bahwa ini karunia dari Allah. Banyak orang yang niat kuliah tapi nggak sampai-sampai. Ada niatnya tapi nggak cukup duitnya. Ada karena lain dan hal. Setelah tamat SMA, Aliyah langsung menikah sehingga tidak ada kesempatan untuk berkuliah. Ini adalah cara-cara Allah yang Anda telah menjatuhkan pilihan dan telah mendaftar ulang, sudah ditakdirkan berada di tempat ini. Dan cara mensyukurinya, yang pertama ini adalah berasal dari karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Dari hati yang paling dalam kita mengakui secara i'tiqadiyan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara mensyukurinya adalah dengan banyak memuja dan memuji Allah. Dalam pepatah Arab mengatakan asyukru ta'atul mun'im. Berterima kasih itu adalah taat kepada yang memberi nikmat. Apa yang dimaksud dengan taat memberi nikmat dengan banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala? Kalau setelah masuk SMP kemudian ada beban-beban tugas sebagai mahasiswa, ada beban-beban tugas untuk menghafal Al-Quran, maka bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu nampak dalam aura semangatnya, nampak dalam aura menjalankan tugas-tugasnya dan target-target hafalannya. Dan ini adalah bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat mahasiswa baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam acara Mastama pada pagi hari ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang kedua yang ingin kita sampaikan selain mensyukuri nikmat ini, ya, mahasiswa-mahasiswa baru, yang kedua adalah bahwa tahun 2020 mahasiswa baru, mahasiswi baru dihadapkan dengan situasi dan kondisi kita
terjadi dalam musim pandemi. Maka tidak salah kalau sebagian berkata ini generasi pandemi COVID-19 pada tahun ini, dan beberapa semester telah melaksanakan perkuliahan dengan daring. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka generasi sekarang adalah generasi yang dituntut lebih. Tidak bisa bertatap muka karena satu dan lain hal, masalah kesehatan yang lebih prioritas untuk dijaga. Tetapi saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswa baru tidak membuat surut semangatnya, tidak membuat surut dan menjadi alasan untuk tidak menghafal Al-Quran, tidak membuat surut dan semangatnya turun untuk berkuliah walaupun kuliahnya dengan daring atau dengan online. Dan ini adalah karena memang secara lokal pemerintah daerah dan juga pimpinan kita mengarahkan supaya melaksanakan perkuliahan seperti demikian. Maka oleh karena itu ini kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadikan alasan hal seperti ini lalu kemudian kurang semangatnya, tidak beraktivitas, atau mungkin jauh dari tugas-tugas sebagai mahasiswa. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada pembukaan kali ini adalah memang berbeda ketika Anda bersekolah di aliyah, ketika Anda bersekolah di SMK, ketika Anda bersekolah di di SMA, berbeda ketika Anda masuk ke perguruan tinggi. Ya, satu di antara perbedaannya adalah Anda sebagai mahasiswa yang sebelumnya disebut sebagai siswa, kemampuan untuk memperdalam atau mengambil nilai-nilai, belajar dengan mandiri, itu adalah sangat dituntut ketika Anda sebagai mahasiswa. Yang kemudian ini adalah hal yang harus kita pahami dan kita latih secara bersama. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswa baru, masa ta'aruf mahasiswa ini hadir adalah untuk menjelaskan itu. Ya, bagaimana suasana berbeda antara sekolah siswa dengan kampus mahasiswa. Oleh karena itu, dari setiap rangkaian acara-acara yang disampaikan panitia, ikuti dengan seksama, jangan sampai ada yang tertinggal, sehingga kita nanti masuk ke dalam kampus ini dengan secara dengan peraturan-peraturannya, dengan teori-teorinya, dengan bagaimana tata cara sehingga aura mahasiswa itu betul-betul terterapkan dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, mahasiswa-mahasiswa baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kampus Taipik yang pada setiap tahunnya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, dan ini adalah efek dari berbenah diri Taipik yang terus menerus ya. Dari sisi akreditasinya, alhamdulillah akreditasi baik institusi maupun jurusan-jurusan yang ada. Lalu kemudian ini memberikan kepercayaan diri yang luar biasa kepada kampus kita. Dari sekian puluh perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Barat, maka dengan pencapaian yang seperti demikian adalah hal yang luar biasa. Lalu dengan demikian setiap tahunnya kita adalah melakukan melihat pada data-data yang terus bertambah mahasiswanya. Keinginan masyarakat untuk menghafal Al-Quran yang dibuktikan dengan anak-anaknya, putra-putrinya dimasukkan ke Taipik, sehingga kita kekurangan lokal harus membuat lokal lagi. Dan ini adalah satu hal yang positif, dan mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh mahasiswa baru, sehingga mereka betul-betul menjadi percontohan ya bagi masyarakatnya, bagi orang tuanya, yang memiliki harapan yang luar biasa, sehingga kalau dimasukkan anak ke Taipik hafalannya terjaga, kemudian juga akhlaknya mulia, dan seterusnya. Inilah yang diharapkan dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di Taipik, terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswi baru yang insya Allah dalam beberapa waktu lagi Anda akan bergabung dan ikut serta dalam keluarga besar mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Taipik, Sumatera Barat. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dari pimpinan juga mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada para panitia Mas Tama, yang tentunya kalau orang Melayu mengatakan telah bertungkus lumus melakukan perencanaan dan rapat-rapat yang luar biasa. Tentu tidak ada yang bisa membalasinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Jazakumullahu khairal jazak.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita semua yang telah berkontribusi sehingga terjadinya terlaksananya acara ini, semoga dengan pahala yang setimpal insyaallah. Maka saudara-saudara sekalian, dalam acara pembukaan dan arahan dari pimpinan Ketua STIPIK Sumatera Barat yang saya wakili, yang diwakili oleh saya sebagai wakil Ketua 1, saya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masa ta'aruf mahasiswa Mastama tahun 2020 kita mulai. Saya rasa semoga kita semua selalu dalam kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh panitia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati acara kita ini. Demikian saja dari saya, dan seterusnya saya kembalikan kepada moderator kita pada kali ini. Kepada Saudara Gunawan dipersilakan. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan sambutan dan arahan sekaligus pembuka acara Mastama Masa Ta'aruf Mahasiswa STIPIK Sumatera Barat tahun akademik 2020-2021. Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa baru STIPIK Sumatera Barat tahun ajaran 2020-2021. Kami pesankan sesuai yang disampaikan oleh Ustaz tadi, yakinlah bahwa STIPIK Sumatera Barat ini adalah pilihan terbaik yang Allah takdirkan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjalani aktivitas dan kewajiban kita selaku mahasiswa di STIPIK Sumatera Barat ini. Selanjutnya Ustaz, jadi karena di sini kita sebagai moderator, kami ingin memberikan kata sepatah dua kata istilahnya Ustaz. Apa pesan terakhir Ustaz untuk maba ataupun mahasiswa baru STIPIK Sumatera Barat tahun ajaran 2020-2021 ini? Kiranya Ustaz berkesan dapat menyampaikan pesan terakhir agar kiranya mahasiswa baru dapat bersemangat dan dapat yakin bahwa STIPIK adalah pilihan terbaik yang Allah takdirkan untuk mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Pesan-pesan saya kepada mahasiswa baru terkhusus yang telah meletakkan pilihannya STIPIK sebagai tempat untuk menaruh harapan dan cita-citanya untuk insya Allah sampai ke Menara Gading, kesuksesan menjadi sarjana. Bahwa STIPIK itu, kalau kita berbicara tentang STIPIK, tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran. Maka satu kemestian bagi mahasiswa-mahasiswa STIPIK adalah supaya mereka dekat dengan Al-Quran. Menaif kalau seandainya dia mahasiswa STIPIK tapi tidak dekat dengan Al-Quran, nggak jelas kapan tilawahnya. Kalau orang lain mahasiswa UN ke UNAN ada komunitas namanya ODOJ, One Day One Juice. Kalau mahasiswa STIPIK adalah jauh harusnya melebihi dari itu. Oleh karena itu, mahasiswa STIPIK yang identik dengan Al-Quran, maka itu harus mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Dari sisi sikap, dari sisi akhlak, dia harus mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Lalu kemudian, karena ini adalah kalamullah, perkataan-perkataan, omongan-omongan Allah, dan omongan-omongan Allah itu tidak bisa melekat pada mereka yang bermaksiat kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Waqi, al-ilmu nurun wa nurullahi la yubdalil asi. Ilmu yang kita pelajari di STIPIK ini adalah cahaya-cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak bisa melekat kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu nanti materi-materinya akan Anda dapatkan dalam Mastama ini sebagai penyemangat, dan kemudian hijrah, apalagi kita di bulan Muharram ini ya. Hijrah dengan sebenarnya hijrah, dan kita memasuki suasana baru, membuka lembaran baru setelah masuk ke STIPIK, selama tinggal kemaksiatan pada masa lalu, selama tinggal kejahilan pada masa lalu, dan kita akan isi ia dengan ukirkan tulisan-tulisan yang baik bagaikan kertas putih yang kemudian kita ingin mengisi hari-hari kehidupan kita dengan amal-amal soleh, sehingga insya Allah mahasiswa STIPIK, mahasiswa Qurani dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, dan inilah yang akan membawa aura kebahagiaan bagi diri kita sendiri nanti di hari akhirat, bagi orang tua, bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan ini pesan yang sangat mulia untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi pengkhidmat Al-Quran, penghafal Al-Quran. Jangan lupa tentunya akhlak, sikap, dan moralnya juga harus
mencerminkan Al-Quran. Itu barangkali pesan saya yang sangat penting. Masya Allah, nasihat ataupun pesan yang sangat luar biasa. Terima kasih kami ucapkan Ustaz. Mudah-mudahan mahasiswa baru nanti dapat menanamkan di dalam hatinya bahwa yakin dan pastikan masuk STEPIK ini mereka akan menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kepada para mahasiswa maba tahun akademik 2020-2021, dengan berakhirnya kata sambutan sekaligus arahan sekaligus pembuka acara masa ta'aruf mahasiswa tahun 2020-2021, maka resmi acara masa ta'aruf mahasiswa ini dibuka oleh Wakil Ketua 1 STEPIK Sumatera Barat. Kami selaku moderator, selaku pembawa acara, apabila ada salah mohon maaf kepada mahasiswa baru, begitu juga kepada yang mewakili. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.